ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिलामानक पई होम साइंस रो गोटे सुंदर वीडियो नै आछि। पिलामान देखो फाइनल एग्जाम पई होम साइंस रो समस्त छात्र छात्री मानन को बेस्ट ऑफ लक। निश्चय एग्जाम बहुत भलो हबो। आज पिलामाने फाइनल एग्जाम पई आज किछि बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन मु आलोचना करिवि जहाँकि परीक्षार आसवा सुनिश्चित। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2ର ବଛା ବଛା ଏମସିକ୍ୟୁ। ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ 3ର କିଛି ବଛା ବଛା ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଥିରୁ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଥିରୁ ହୋଇଥାଏ? ତନ୍ତୁ, अंग, जीवकोश, विभाग। पिलामाने उत्तर होउची जीवकोश। मनला पिलामाने जे नूतन कोशर सृष्टि केउथिरु होइताय ना उत्तर होउची जीवकोशरु होइताय। द्वितीय क्वेश्चन पिलामाने जीवकोशर केउ अंगिका को शक्ति केंद्र बोली कहा जाए? उत्तर होउची माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामाने मनुष्य शरीरर केउ एक कोषरु वृद्धि पाए? जो मनुष्य शरीर केउ एक कोषरु वृद्धि पाई थाए? ऑप्शन कहिछि जाइगोट, न्यष्टि, साइटोप्लाज्म, जीन्स। उत्तर होछि जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोषर केउ अंश कोष विभाजनर साहाय्य करिथाए? उत्तर होछि सेंट्रिओलस। कोषर मध्यभाग को कौन कहा जाए? कोषर मध्यभाग को कौन कहा जाए? उत्तर होछि न्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोषरे थिबा केउ अंश पुष्टिसारर संश्लेषण रे साहाय्य करे? जे कोषरे थिबा केउ अंश पुष्टिसार संश्लेषण रे साहाय्य करे? उत्तर होछि राइबोसोम। क्रोमोसोम रो केउ उपादान वंशगत गुण वहन करते? बहुत बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परीक्षा से जे क्रोमोसोम रो केउ उपादान वंशगत गुण वहन करते? उत्तर होछि जीन्स। न्यष्टि प्ररस रे केते जोड़ा क्रोमोसोम थाए? न्यष्टि प्ररस रे केते जोड़ा क्रोमोसोम थाए? उत्तर होछि 23 जोड़ा। कोषर केउ अंगिका को आत्महत्या थली बोली कहा जाए? कोषर केउ अंगिका को आत्महत्या थली बोली कहा जाए? उत्तर होछि लाइसोसोम। रक्तर केउ उपादान रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथाए? जे रक्तर को उपादान रक्त जमाट रे साहाय्य करे? उत्तर होछि अणु चक्रिका। श्वेत रक्त कणिकार केउ उपादान एंटीबॉडी तैयारी करी रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पादन करे? जे श्वेत रक्त कणिकार केउ उपादान एंटीबॉडी तैयारी करी रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पादन करे? उत्तर होछि लिम्फोसाइट। न्यष्टि प्ररस रे देखा जाउतिबा सूता परी उपादान कोन कहा जाए? जो न्यष्टि प्ररस रे देखा जाउतिबा सूता परी उपादान कोन कहंती? ना गुणसूत्र कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रान्युलोसाइट गुड़िको केउठारे जन्म ग्रहण करिथांती? उत्तर होछि अस्थि मज्जा। लोहित रक्त कणिकार जीवन काल केते दिन? लोहित रक्त कणिकार जीवन काल होछि 120 दिन। कोष झिली मध्य रही सजीव अंश को कौन कहते? देखो पिला माने कोष झिली मध्य रही सजीव अंश गुड़ी को प्रोटोप्लाज्म कहते। जे कोष झिली मध्य रही सजीव अंश को प्रोटोप्लाज्म कहा जाए। रक्तर तरल अंश को कौन कहा जाए? जे रक्तर तरल अंश को प्ररस कहा जाए। रक्तर केउ उपादान कोष पाखकु अम्लजान वहन करिथाए? जे रक्तर को उपादानटी कोष पाखकु अम्लजान वहन करिथाए? उत्तर होछि हिमोग्लोबिन। श्वेत रक्त कणिकार जीवन काल केते दिन? जो श्वेत रक्त कणिकार जीवन काल केते दिन? 4 रु 5 ना 7 रु 8 ना 10 रु 12? उत्तर होछि 4 रु 5 दिन। जीवकोशर केउठारे कोशीय श्वसन कार्य संपादित हुए? जीवकोशर केउठारे कोशीय श्वसन कार्य संपादित हुए? उत्तर होछि माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପିତ୍ତରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପିତ୍ତରସ ହେବ? ନା ଯକୃତ। ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ ପୃଷ୍ଟିକୁ ପେପ୍ସିନ୍ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ ପୃଷ୍ଟିକୁ ପେପ୍ସିନ୍ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ଯେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଟାୟାଲିନ୍। ପରୀକ୍ଷାର ପିଲାମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପୁଷ୍ଟିସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ନା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ। ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଠାରୁ ହେବ? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରୁ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ହେବ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଟାୟଲିନ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ଯେଉଁ ଟାୟଲିନ୍ଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଶ୍ୱେତସାର, ଧାତୁସାର, ସ୍ନେହସାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର। ଲାଇଫେଜ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଯେଉଁ ଲାଇଫେଜ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲାଇଫେଜ୍ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟଟି ସରଳୀକୃତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ନେହସାରରୁ ମିଳୁଥିବା ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ ସ୍ନେହସାରରୁ ମିଳୁଥିବା ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ? ନା ସ୍ନେହସାର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ? ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶ୍ୱେତସାର, ଯିଏକି ଶରୀରକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା କେ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଜୀବସାର କେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସର୍ବବୃହତ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ଯେ ଶରୀରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସର୍ବବୃହତ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଯକୃତ। ଶରୀରର ବୃହତ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ପରି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଯେ ଶରୀରର ବୃହତ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ପରି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ନା ଯକୃତ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଶରୀରର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ନା ପ୍ଲିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେତେକ କୋଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? କୋଷ, ଅଙ୍ଗ, ବିଭାଗ, ତନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତନ୍ତୁ। ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍, ଲୁକୋସାଇଟ୍, ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁକୋସାଇଟ୍। ପିତ୍ତକୋଷରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ? ପିତ୍ତକୋଷରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗଚ୍ଛିତ ରହେ? ମନେ ରଖିଥିବ, ପିତ୍ତକୋଷରେ ପିତ୍ତ ଉପାଦାନ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହେ। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନକୁ ଏନଜାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମନେ ରଖିଥିବ, ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟର, ମନେ ରଖିବ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଶୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ରକ୍ତାଣୁ ଚକ୍ରିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରକ୍ତାଣୁ ଚକ୍ରିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍। କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେନିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶରୀରର କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 ଯୋଡ଼ା। ଯେ ଶରୀରର 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
ରକ୍ତର ଲୋହିତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପରିମାଣ କେତେ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ କେତେ? 13 ରୁ 15 ଗ୍ରାମ। ट्रिप्सिन एंजाइम केउठाରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ट्रिप्सिन एंजाइम केउଠାରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? उत्तर ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଛା ବଛା ଏମସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନରେ। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ এই ভিডিওটি ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।